ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। मैं हाँ संजीव यश खन्ना थोड़ा सारे का स्वागत करंट न्यूज़ एंड व्यूज़। और सब तो पहली खबर असी लै रहे हैं कमल के अमेरिकन एयरलाइंस ने खराब मौसम करके सैकड़े उड़ाना रद्द कर दी ने। बिल्कुल जी, मौसम का मिजाज जिहड़ा वो बदलता रहता है क्योंकि कुदरत का यह नियम है कि जिंदगी के विच परिवर्तन होना लाजमी है। और जिस तरह के नाल गर्मी तो बाद हुण सर्दी तो सर्दी दे विच सर्द हवावां आंदियां ने ते मौसम जदों इस तरह का हो जाता है तो फिर उड़ाना नूं मुश्किल हुंदी है। बिल्कुल जी, 400 उड़ाना रद्द होईयां ने ते 300 के करीब जड़ियां ने वो देरी नाल उड़ान भरनगियां। तो इस करके सारा डिस्टर्ब होया है सिस्टम। तो यात्रियों नूं परेशानी तो हो रही है पर की कीता जा सकता है। जिथे मजबूरी है उत्थे मजबूरी है। पर यात्री पूरा साथ दे रहे ने एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रही है उन्होंने भलाई वास्ते कर रही है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी वास्ते स्टैप्स लेने जरूरी होंगे ने। बिल्कुल जी, और सिक्योरिटी सब तो पहले है। काम जड़े ने वो सारी उम्र चलते ही रहते हैं, लेकिन सब तो पहले जी बहुत जरूरी गल है वो है सिक्योरिटी। दूसरी खबर आप लै रहे हैं कमल के सरबत दा भला जो ट्रस्ट है डॉक्टर SP सिंह ओबराय साहब का जी, उन्होंने जो 850 के करीब घर बनाए ने ते नाल हुण जिहड़े घर टुट भी गए ने उन्हां दी मुरम्मत भी शुरू कर दी गई है। सरबत दा भला गुरु नानक देव जी दे द्वारा दस्सिया गया एक वो रस्ता है, एक वो नां है जिहड़ा असीं अपने रोज़ की अरदास दे विच भी यही दुआ मंगते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सो इस नाम दे उत्ते बिल्कुल पूरी उतर रही है ये ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट दे जिहड़े चेयरमैन ने डॉक्टर SP सिंह ओबराय एक बहुत ही मानयोग सत्कारयोग परसनैलिटी ने, जिथे वो एक बहुत वड्डे बिजनेसमैन भी ने, उहदे नाल नाल उन्हां दे काम कर्म इन्ने वड्डे ने कि इंसानियत दे लई उन्होंने बहुत कुछ कीता है। और उन्हां कम्मां दे विचों एक ये काम है जिहड़ा कि मानवता दी बहुत वड्डी सेवा है। अपनी आमदन का बहुत ज़्यादा हिस्सा, बहुत ज़्यादा परसेंटेज वो चैरिटी ते दिंदे ने ते जिथे भी जरूरत होंदी है उत्थे पहुँचने की कोशिश करते हैं। सरबत दा भला ट्रस्ट उत्थे जाके जिन्ना भी लोगों की मदद कर सकता है उन्हां नाल खड़ा जरूर होंदा है ते उन्हां दी भरपूर मदद करता है। अगली खबर असीं लै रहे हैं कि जो सैनेट है अमेरिका दी उसने भारतीय मूल दी निवासी सरला नगाला नूं नियुक्त किया है जज वजों। बिल्कुल जी, देखो एक जज की भूमिका बहुत वड्डी हुंदी है। और जेकर हिंदुस्तान दे विच देखा जाए ना तो हिंदुस्तान दे विच इन्ने सारे केस पेंडिंग पे हुए ने और इत्थे जजां की बहुत ज़्यादा कमी है। और एक जज जिहदे तो इंसाफ की उम्मीद की जाती है। और अजकल की दुनिया दे विच इंसाफ मिलना एक बहुत ही कह लो कि इस तरह की स्थिति बन जाती है इंसान के लिए, जद्दोजहद वाली स्थिति बन जाती है। खासकर हिंदुस्तान के विच जे आपां गल करिए तो इंसाफ इन्नी जल्दी नहीं मिलता, लोगों दी उम्रां पीढ़ियां तक बीत जांदियां ने। बिल्कुल जी, पर असी उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय मूल की निवासी है जिसनों सैनेट ने नियुक्त किया है संघी सरकार का जज, तो वो बहुत वधिया अपनी भूमिका निभाउणगे। तो भारत का एक बार फिर सिर उच्चा होएगा अपने इस मूल निवासी की जो कामयाबी है उस दे उत्ते। और साडा दिल फकर नाल बहुत वड्डा हो जाता है जदों असीं ये सुनते हैं कि साडे भारत मूल के निवासी इन्ना कुछ कर रहे हैं। तो एक होर भी भारत मूल के निवासी ने जो बटाला की नरिंदरजीत कौर ने, उन्होंने फौज का अधिकारी बनाया गया है अमेरिका दे विच। सन 2013 दे विच माइग्रेट की सी उत्थे उन्होंने, तो उत्थे नर्सिंग का उन्होंने बकायदा कोर्स किया ते अपने ब्रदर तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ट्रेनिंग लई और उस तो बाद उन्होंने सिलेक्शन मिली है। वाकई संजीव एक बहुत ही मान वाली गल हुंदी, फकर वाली गल हुंदी है कि हिंदुस्तान जिहड़ा कि ब्रिटिश हुकूमत दे अंडर बहुत देर उन्हें गुलामी दियां जंजीरां दे विच जकड़िया रहा। और अज उस देश के जिहड़े वासी ने वो इहो जिहियां स्टेट्स दे विच जाके एक बहुत वड्डे उच्च अहुदिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ और इस तरह ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। तकरीबन 90 साल तक भारत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहा है तो उसकी प्रतिभा नूं, उसके टैलेंट नूं किस तरह दबा के रखा गया, सिर्फ अपने फायदे वास्ते किस तरह इस्तेमाल किया गया। पर अज जदों असीं आज़ाद हाँ, सानूं पूरे मौके मिल रहे हैं तो असीं अपनी काबलियत नूं दुनिया के सामने सिद्ध कर रहे हैं। असीं दस रहे हैं कि असीं किसी तो घट नहीं, भारतीय पंजाबी किसी तो घट नहीं। तो असीं ज़रूरी तौर पर नामना खट रहे हैं अपने देश का, अपने पंजाब का नाम पूरी दुनिया के विच उच्चा कर रहे हैं। तो जदों पंजाब की गल आउंदी है
ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਸੰਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੁਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇਗੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਯੰਗ ਲੋਕ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 58 ਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ 58 ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ,
85 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 58 ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਗਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏਗਾ ਔਰ 1000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਦੀਵਾਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਬਜ਼ੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਸੰਜੀਵ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਮਲ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੀ, ਫਸਲ ਤੇਰੀ, ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿ, ਕਿਰਤ ਤੂੰ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਾਲ ਹਾਂ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਵੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਵੇ, ਤੇ ਭੁਗਤੇ ਕੌਣ? ਪਬਲਿਕ। ਭੁਗਤੇ ਕੌਣ? ਕਿਸਾਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਵੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਠੱਗਣ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਚਲਾਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਬੜੇ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਕਰ ਲਵੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 3 ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਝਾਅ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸੁਨੀਲ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਤੋਤਾ ਰੱਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਖ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਮਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਢਿੱਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਭਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.33 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਅੜਿੱਕੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹2.33 ਘਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਊ ਨੇ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।